નર્મદા જિલ્લાના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત એમડી ડ્રગ્સ ઝડપી પાડવામાં જિલ્લા પોલીસને સફળતા મળી છે। તો જિલ્લા એસઓજી પોલીસે આ સફળ ઓપરેશન પાર પાડી માદક પદાર્થ મેક્ટ્રોન ડ્રગ્સ 7 ગ્રામ કિંમત ₹70,000ના જથ્થા સાથે 2 આરોપીને ઝડપી પાડી એસઓજી પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। પોલીસ અધિક્ષક જિલ્લા વિશાખા ડબરાલે અજય હમણાં જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક તરીકેનો ચાર્જ લીધો છે અને ચાર્જ લીધાના 20 દિવસમાં જિલ્લાના ઇતિહાસમાં સૌ પ્રથમ વખત એમડી ડ્રગ્સ ઝડપી પાડવામાં સફળતા જિલ્લા પોલીસને મળવા પામી છે। તો આ એમડી ડ્રગ્સની હેરાફેરી કરનારાઓમાં ભયનો માહોલ ફેલાઈ જવા પામ્યો છે। તો જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક વિશાખા ડબરાલે જિલ્લામાં ગેરકાયદેસર ચાલતી માદક પદાર્થોની હેરાફેરી વેચાણની પ્રવૃત્તિઓને સંપૂર્ણ રીતે નષ્ટ નાબૂદ કરવા પરિણામલક્ષી કામગીરી કરવા આપેલ સૂચનાના આધારે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર વાયએસ સિરસાઠ, એસઓજી શાખા નર્મદા તથા પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર જેએમ લટ્ટા તથા એસઓજી શાખાના સ્ટાફ દ્વારા મળેલ બાતમીના આધારે આરોપી ફિરોજભાઈ લાલુભાઈ દોરી રહેવાસી લાલ ટાવર સિંધીવાડ રાજપીપળા તથા આફતાબ હુસેન ફિરોઝ ખાન સોલંકી રહેવાસી ખત્રીવાડ રાજપીપળાના કબજાની કાળા રંગની સુઝુકી એક્સેસ સ્કૂટરની ગાડી સાથે રાજપીપળા જીન કમ્પાઉન્ડ 75 માતાના મંદિર પાસેથી પકડી પાડવામાં આવ્યા હતા। જેઓની ઝડપી તપાસ કરતા તેઓની પાસેથી ગેરકાયદેસર માદક પદાર્થ મેક્ડોન ડ્રગ્સ 7 કિલોગ્રામ જેની કિંમત ₹70,000નું મળી આવ્યો હતો। જે કાયદેસરનો મેક્ડોન ડ્રગ્સનો જથ્થો તથા સુઝુકી કંપનીની એક્સેસ સ્કૂટર કિંમત ₹50,000 તથા મોબાઈલ નંગ 2 કિંમત ₹10,000 રોકડા ₹2100 મળીને કુલ કિંમત ₹1,32,100નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી રાજપીપળા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે એનડીપીએસ એક્ટ મુજબ ગુનો રજીસ્ટર કરાવી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી। तो આ સમગ્ર મામલે જિલ્લા પોલીસ વડાએ જણાવ્યું હતું કે जो कल की डेट में एसओजी की टीम ने एक बहुत अच्छा केस किया है, जिसमें जो पहली बार नर्मदा जिले के इतिहास में एमडी ड्रग्स पकड़ा गया है, जिसकी मात्रा 7 ग्राम है। जो इसकी मार्केट वैल्यू है वो करीबन 70,000 के करीब है। 2 आरोपी स्पॉट पर ही पकड़े गए हैं। पूछताछ करने के बाद हम लोगों को एक आरोपी का और नाम मिला, जिसको हमने कल रात को अटक किया है। हाँ, अभी इसमें हमें 4 दिन की रिमांड मिली है जो 2 आरोपी हैं, और जो तीसरा आरोपी हमें जो जिसको हमने पकड़ा है उसको अभी हम कोर्ट में प्रोड्यूस करके उसमें भी रिमांड का ट्राई करेंगे। इसमें हमारा मेन मोटिव ये है कि जो भी ड्रग का नेटवर्क चल रहा है, जहाँ से भी सप्लाई हो रहा है, जो भी इसको जो छोटे पेडलर्स हैं या जो पेडलर्स जहाँ से ये वस्तु लेकर आते हैं, तो हमको पूरा नेटवर्क उजागर करके उसका हम लोग उसको प्रॉपरली रूट आउट कर दें सिस्टम से, ये हम लोगों की इसमें कोशिश रहेगी। हाँ, इसमें ये पहले प्रोहिबिशन के केस में इनके खिलाफ केसेस हुए हैं प्रोहिबिशन से रिलेटेड, जिसमें टाइम पे कार्रवाई भी की थी, बट ये प्रोहिबिशन से फिर ये अभी एमडी के धंधे में इन्वॉल्व होने लग गए हैं, तो अभी हमने इनके ऊपर केस किया है। अभी हम लोग ये पूछताछ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अभी वो रिमांड पर हैं, तो अभी हम लोगों को ये पता लग रहा है कि अलग अलग एरिया से इनका कुछ नेटवर्क होता था। फिलहाल हम लेयर बाय लेयर जा रहे हैं, तो जिसमें जो इनका ये हमने जो ग्राउंड लेवल वर्कर है उनको पकड़ा है। अभी ये जो लत है इसको हम लोग झगड़िया से लेकर आए हैं, तो उसको आगे पूछताछ करके हमें पता लगेगा कि वो कहाँ से लाता था। उस हिसाब से हम अपना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएंगे। नहीं, अभी ये हम लोगों का प्रीलिमिनरी स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन है। जैसे जैसे आगे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसे आरोपी की सजा का क्या प्रावधान है? इसमें जो एनडीपीएस एक्ट है वो हर किस कैटेगरी का ड्रग है, किस क्वांटिटी में पाया गया है, उसके बेसिस पे इसमें सजा होती है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग जोगवाई भी है सजा की, इसमें 10 साल से ऊपर की भी सजा होती है। तो वो डिपेंड करते हैं कि क्या क्वांटिटी है, किस तरीके से। नर्मदा जिला में पहली बार पहला केस है। यस यस, हाँ, वो अपना खुद के सेल्फ यूसेज के लिए भी लाते थे, और वो दूसरों को भी इसमें जो इंटरेस्टेड होता है उसका अपना आगे से ये नेटवर्क है, इंस्टाग्राम कॉलिंग के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू ये अपना आगे भी इसमें सप्लाई करते थे। सॉरी, ये एमडी ड्रग था। તો તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આ આરોપી ફિરોઝભાઈ લાલુભાઈ દોરી આ અગાઉ પ્રોહિબિશન દારૂના ગુનાઓ અને મોટર વ્હીકલ એક્ટ ગુનામાં સંડોવાયેલા હતા। તેની સામે રાજપીપળા અને ઉમલ્લા પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ દાખલ થઈ હતી। જ્યારે બીજો આરોપી આફતાબ હુસેન ફિરોઝ ખાન સોલંકી સામે પણ રાજપીપળા પોલીસ મથકમાં પીકો કલમ 188 મુજબ ગુનો નોંધાયો છે। મેક્ટ્રોન ડ્રગ્સ ટેકનિકલ નામ ફોર મેથાઇલ મેથેનિક પણ આ લોકો આ દવાને મ્યાઉ મ્યાઉ કહે છે। તો કેટલાક મ્યાઉ મ્યાઉ આ ડ્રગ્સ માત્ર ભારતમાં જ નહીં પરંતુ દુનિયાના ઘણા દેશોમાં પ્રતિબંધ છે। મેક્ટ્રોન ખૂબ જ ખતરનાક ડ્રગ્સ મનાય છે। એવું માનવામાં આવે છે કે આ દવા વૃક્ષો કે છોડના જીવજંતુઓને મારવા માટે બનાવવામાં આવતી હતી, પરંતુ એનો ઉપયોગ ડ્રગ્સ તરીકે થવા लाग्यो છે। તો મેફેડ્રોન માત્ર પાવડર સ્વરૂપમાં મળે છે, જો કે એના વ્યસનીઓ અને સતર્કતા અને ઉત્સાહ વધારવા માટે માને છે, પરંતુ તેના ઘણા ગેરફાયદા પણ છે, જેમાં હતાશા, ઉબકા, અનિદ્રા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે। તો આ સિવાય તેના લાંબા સમય સુધી ઉપયોગથી હૃદય સંબંધિત બીમારીઓ પણ વધી શકે છે અને
અને ગુસ્સો આવે છે તો આનાથી માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર મોટી અસર પણ પડે છે અને તેની પ્રતિકૂળ મનોવૈજ્ઞાનિક અસરો પણ થાય છે. નર્મદાના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર નર્મદા પોલીસે મેફેડ્રોન એમડી ડ્રગ્સ પકડ્યું છે, જે ખૂબ ખતરનાક ગણાય છે. નર્મદા પોલીસે એસઓજી પોલીસની મદદથી 7 ગ્રામ જેટલું આ ડ્રગ્સ પકડાયું છે, જેની બજાર કિંમત 70,000 રૂપિયા થવા જાય છે અને તેની સાથે 2 આરોપીઓને પકડવામાં આવ્યા છે અને બીજા એક સાગરિકને પણ પકડવામાં આવ્યા છે. આમ 3 આરોપીઓ અત્યારે ઝડપાયા છે. તેમની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. 4 દિવસના રિમાન્ડ કરવામાં આવ્યા છે અને આ ડ્રગ્સની હેરાફેરી કોણ કરે છે, એનો સપ્લાયર કોણ છે, ક્યાંથી સપ્લાય થાય છે, એની તમામ માહિતી નર્મદા પોલીસ કરી રહી છે. આ ડ્રગ્સ રાજપીપળામાંથી 2 યુવાનો પાસેથી પકડવામાં આવ્યો છે. સાથે સાથે એમની પાસેથી 2 મોબાઈલ અને એક મોટરસાયકલ અને કેટલીક રોકડ રકમ સહિત 1,31,000નો મુદ્દામાલ પણ ઝડપાયો છે. એસઓજી પોલીસ નર્મદાએ એનડીપીએસ એક્ટ હેઠળ એમની પાસે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી છે. દીપક જગતાપ, નર્મદા, રાજપીપળા. દીપક જગતાપ સાથે CN24 ન્યૂઝ, રાજપીપળા. હવે જુઓ દેશ દુનિયાની તમામ ખબરો તમારી આંગળીના ટેરવે. ઉઠાવો મોબાઈલ અને Google Play Store પરથી ડાઉનલોડ કરો અમારી CN24 ન્યૂઝ મોબાઈલ એપ.